Hello everyone. My name is Pooja, Assistant Professor of Commerce, YER Government First Grade College, Pavgada. So in last video we discussed a lot of things about Windows, the basics. So what is Windows, what is operating system, which are the types of operating systems, and which companies are offering operating system, why we need operating system, then features and functions of operating system, then graphical user interface. So all those things we learned in last videos, and in this video we are going to learn a few things about Windows accessories. So in last video that ನಾವು ವಿಂಡೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಲೈಕ್ ವಿಂಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಂಡ್ ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪನೀಸ್ ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದೆನ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಂಡೋ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Let's start with the window accessories, the meaning. Window accessories is a group in which the different types of tools available for different purposes. So window accessory is a group in which different types of tools available for different purposes. So it is nothing but tools we will use for different purposes. So ಈಗ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೂಲ್, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೂಲ್, ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಂಡೋ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. It is an important part of Windows. It is available in all window versions like the Windows 1, 2, 3, Windows XP, Windows Vista, Windows 2007, then Windows 2008, 10, 11, 13. So in different versions it is available. There are different tools present in this group. Window accessories can be used to perform various tasks like creating and editing short documents, creating drawing objects, making calculations, making internet connection, notepad points, paints, then wordpad, then notepad, etc. ಸೊ ನಾವು ವಿಂಡೋ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅನ್ನ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಡೂ ಸರ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ಏನೋ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂ ಪೇಜಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ವಿಂಡೋ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದೆನ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ವಿಂಡೋ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. The accessory folder contains traditional apps like Paint, Notepad, Sticky Notes, Steps Recorder, Snipping Tool, and others. So accessory folder contains traditional apps ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟೂಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಪೇಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. Then notepad, sticky notes, then steps recorder, then snipping tool, all the others will come in the accessories folder. In this new version of the OS, Microsoft has renamed the folder to Windows accessories. So now we'll see which are the accessories window consists of. ಯಾವ accessories ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So using calculator, using command prompt, using wordpad, typing text, selecting text, deleting text, copying text, moving text, formatting text, using notepad, using paint, drawing a shape with paint, adding text to a drawing, adding color to a drawing, erasing part of a drawing.
So these are the tools which will come under the window accessories. So we'll discuss the important aspects of window accessories one by one. First one is calculator. So calculator, this calculator works just like any electronic calculator. It can do all arithmetic operations, square root calculations, and so on. So normal ನಾವೇನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈವನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ನೀವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ there is an accessory called calculator, so you can do all the arithmetical operations in the calculator. So steps to access calculator. So calculator ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನೀವೇನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್. ಸೊ ಟಾಸ್ಕ್ ಬರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Then point to programs, then point to accessories, and then click calculator. So start button ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಆಲ್ tools will be available in accessories. So the second one is notepad. So notepad, this can be used to create small documents. ಸೊ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಡ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿವೋ ಆಗಿ ವೇರಿಯಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is how it looks. ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. So only few options are available like file, edit, format, view and help. ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ದು MS Word ಅಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಯಾವ ತರ ನೀವು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು accessories and then click note. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಇವಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಂಡೋ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ದೆನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ನಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಟೂಲ್. Snipping tool is another useful of Windows accessories included in Windows 7. It is Windows 7, Windows Vista, and Experience Pack for Windows XP Tablet PC Edition 2005. Only for these versions of Windows snipping tool was available. It was originally released as a power toy for the tablet PC. The program is a screen capture tool that allows taking screenshots called snips of an open window, rectangular areas, or a free form area, or the entire screen. Snips can then be annotated using a mouse or a tablet, saved as an image file like PNG, GIF, or JPG format, or an HTML page or an email ID. ಸೊ ಸ್ನಿಪ್ಪರ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓಪನ್ ವಿಂಡೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಸ್ನಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಟೂಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಟೂಲ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಸ್ನಿಪ್ ಟೈಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆನು ಆರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಬಟನ್. ಸೊ ನೀವು ನ್ಯೂ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೇಂಟ್. Formerly Paintbrush for Windows is a simple graphics painting program that has been included with all versions of Microsoft Windows. It is often referred to as Paint or Microsoft Paint. The program opens and saves files as Windows bitmap. Paintbrush supports GIF without animation or transparency.
Since Windows 98, Windows supports Paint supports GIF with transparency. It also supports PNG and TIFF. So now Paint ಅನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಡೂ ಅ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು MS Paint ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಬ್ಬನ್, paint button, home and view tabs, tool panel, brushes, then shapes, then color plates. Then this area is drawing area. Then ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ canvas. Next is character map. Character map is a utility included with Microsoft Windows operating system and is used to view the characters in any installed font and to check what keyboard input is used to enter, choose those characters and do copy characters to the clipboard in lieu of typing them. So character map is a utility included with Microsoft Windows operating systems and it is used to view the characters in any installed font to check what keyboard input is used to enter those characters. So character map it is nothing but ನೀವ್ ಏನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ನೀವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಸೊ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ. The tool is usually useful for entering special characters. It can be opened via the command line or run command dialog using the charmap command. How it looks. So ನೀವು different special characters ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ WordPad. Microsoft WordPad is a free rich text editor included with Microsoft Windows 95 at the later. Earlier to Windows 95, there used to be an application called Write for the same task. Although capable of doing much more than Notepad, WordPad is not as advanced as Microsoft Word. WordPad can format and print text but lacks intermediate features such as spell checker, treasurers, and support for tables. As such, it is suitable for writing letters or short pieces, but underpowered for work that relies heavily on graphics or typesetting. So MS Word ginta munche we were having a WordPad. So it is not having the character features which are there in MS Word. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ MS Word ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು WordPad ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ WordPad ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್, with images, with graphics, with tables, WordPad ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು WordPad ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ WordPad how it looks: file, edit, view, insert, format, help. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಸೇವ್ಗೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ, ಸೊ ಕಟ್, ಕಾಪಿ, ಪೇಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿವಿಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಂಡೋ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ಸೊ ವಿಂಡೋ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿಂಡೋ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ ಬಂದಾಗ ವೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಲೈಕ್ ನೀವು ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ವೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ನೀವು ಫೇಸ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್.
ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, character map ಆಗಿರ್ಬೋದು. So various options are available. So based on your requirement, you can use the accessories. And these are the references. Thank you.